ആത്മാവോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. राजा महिमा के साथ बादलों में से गाने वाला है हमें सहायित आशीष एक अच्छा भजन संगीत करने के लिए भी प्रभु ने हमें सहायता मदद किया है। उसमें तीसरा आयत को हम लोग पढ़कर आप लोगों में से किसी को भी प्रति प्रार्थना विषय है तो मैं आपको समय देना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारा यूथ की मीटिंग भी है तो आगे के समय लोगों को भी देना है। और उसका तीसरा आयत को पढ़ेंगे थोड़ा वाक्य वाइज थोड़ा शुश्रूषा लेके मुझे भगवान के उसमें अक्षर पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर वचन में इस प्रकार कहता है, धर्मी अपना धर्म में कार्य को छोड़कर उस बुरे काम के लिए ना जाए, इसलिए बाइबल कहता है दुष्टों की वो अधिकार की दंड क्या नहीं करेगा जो हमें धर्म के ऊपर हमेशा ना रहने देंगे। നീതിമാന്മാർ നീതികളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കട്ടെ എന്നത് സുമാർ വെച്ചുകോ അവരുടെ അവകാശത്തിന് ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് വചനം പറയുക.
കഴിയുക. നമുക്കറിയാം, ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടി കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ യാതനകളിൽ ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ കടന്നു പോകാറുണ്ട്, മനുഷ്യന്റെ ആശകൾ നശിച്ചു പോകാറുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഈ പ്രത്യാശയുടെ വചനം നമുക്ക് നൽകി തരുന്നത്. നീതിമാന്മാർ നീതികളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് പറഞ്ഞാൽ ആ ധർമ്മപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിട്ട് അവന്റെ കായിക മാർഗത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവന് വേണ്ടി ദൈവം ശക്തമായി തന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അയക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവരോട് പറയുകയാണ്. जब हम लोग प्रभु की उपस्थिति में हमारी प्रार्थना करते हैं, कई बार हमारे प्रार्थनाओं को ना सुनने के कारण या देरी होने के कारण कई बार हमारा विश्वास में क्या होता है, कमजोरियां पड़ जाते हैं. लेकिन प्रभु आपसे आशा के वचन यही दे रहा है, देखो आपको आपका आशा टूटने नहीं देंगे, आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे. परमेश्वर अपना हाथों को बढ़ाते हुए तो दुष्टों के अधिकारों को और दुष्टों के सारे उनके कार्यों को छोड़कर आपको उसी धर्ममय कार्य में आपको हमेशा बनाए रखेंगे. ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं. राम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे. पाप हरेगा, शाप हरेगा, पाप हरेगा, शाप हरेगा. पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम. नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे. नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे. अंधियारा था, अच्छा परमेश्वर का मंडल के ऊपर मंडराता था. जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया. तब और फिर परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया. और परमेश्वर ने उजियाले को दिन पहाड़, अंधियारे को रात. अच्छा सांझ हुई, फिर भोर हुई. इस प्रकार पहला दिन होकर छुट्टी हुई समय विचार लगे तो और किसी ने किसी उपाय से यहूदियों को छुटकारा और उद्धार हो जाए. ആയുധം ധരിച്ച വില്ലാളികളായ എഫ്രേമ്യർ യുദ്ധ ദിവസത്തിൽ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി. ऐसे हम देख सकते हैं कि एफ्रेमियों ने शस्त्रधारी और दंडधारी था, फिर भी उन्होंने पीठ दिखा दी या हाथ या इसे हम देख सकते हैं. അതിന് തുടർന്നുള്ള വാക്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള കാരണമെന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട്. इसके बाद जो भी वचन हम पढ़ते हैं उसका जो कारण है वो अच्छे से बताते हैं. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ചിന്തകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതവുമായി പുനരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദിവസം ഇരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നിത്യത മുതൽ നിത്യത വരെയുള്ള ഒരു തീർത്ഥയാത്രയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നു. हम इसे देख सकते हैं कि योजना में इसे बताते हैं मनुष्य का जो जीवन है जो नित्य आनंद से आनंद तक ऐसे एक जर्नी है, ऐसे एक यात्रा है, ऐसे हम बच सकते हैं. ഈ യാത്രയിലെ ഒരു ഇടവേളയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. इसके बीच में जो इंटरवल रहता है हमारा जो पृथ्वी में जो हमारा जीवन. കാരണം ദൈവം നമ്മളെ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നു, ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ ദൈവം നമ്മളെ അവനെ കാണുവാനിടയായി തീർന്നു. हम वज्रग्राम में इसे देख सकते हैं जो पृथ्वी आकाश सब मतलब रचने से पहले परमेश्वर ने हमको देखा है, इसे हम पढ़ सकते हैं. മോശ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ
70 ഏറെയായ 80 സംവത്സരം അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിത രീതി ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത്. हमारा जो पृथ्वी में जो आयत है 70 साल से ज्यादा 80 साल है, ऐसे हम देख सकते Praise the हैं. Lord. അതിനുശേഷം ഒരു വർഷം മരിക്കുന്നു, ദൈവത്തോടുകൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന വീണ്ടും നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. इसके बाद हम देख सकते हैं जो मसीह में जो मरे हुए जो लोग हैं, എഫ്രൈമിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാൻ നമുക്ക് കാണാം. യോസഫിന്റെ കാലത്ത് എഫ്രീം ഒരു ജാതിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. നമുക്കറിയാം എഫ്രീം ഒരിക്കലും ഇസ്രായേൽ ഒരു ഗോത്രമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. पवित्र कलाम में देखेगा तो वचन के हिसाब से एफ्रेमी को एक अलग ऐसी गोत्र की तरफ से मारने के लिए कोई मतलब वजह नहीं था. യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമായിരുന്നു. അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവനെ കുറിച്ച് അരുളപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു, വാഗ്ദത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാണ് മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കും, അവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി തീരുമെന്ന് ഇവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വാഗ്ദത്തമുള്ള വ്യക്തിയാണ് എഫ്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. ജനനം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുതൽ യഹോവയായ ദൈവം ഇവനെ കാത്തുകൊള്ളുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. उनके जन्म से पहले से परमेश्वर ने इनको संभाला, ऐसे हम देख सकते हैं. ഇത് ജനനത്തിന് ശേഷം ഇസ്ഹാക്ക് ഇവനെ കടന്നു വന്ന് ഇവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. इसके बाद जब हम इसहाक के बारे में जब पढ़ते हैं, उन्होंने भी एफ्रेम को मतलब अनुग्रह किया, ऐसे हम पढ़ सकते हैं. ഇസ്ഹാക്കിന്റെ ചരിത്രമല്ല മക്കളെ നോക്കുന്ന 10 മക്കളായിട്ടുള്ളത്. ആ 10 ഗോത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുള്ളൂ. എന്നാൽ യഹോവയായ ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് യോസേഫിന്റെ 2 മക്കളെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് 12 ഇസ്രായേൽ ഗോത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. जब अगली समय जब सारे लोग अपने बच्चों को जब आशीष देते टाइम में ये जो 10 और उसे जोड़कर ये यूसुफ का जो 2 पुत्र है उनको भी उसमें जोड़कर सबको आशीष दिया हुआ, ऐसे हम देख सकते हैं. നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം ഒരിക്കലും ഒരു പുറംജാതിക്കാരൻ ഒരിക്കലും ന്യായപ്രമാണത്തോടെ കടന്നു വരുവാനോ അല്ല അവരുടെ പാരമ്പര്യ പട്ടികയിൽ കടന്നു വരാനോ ഒരിക്കലും അർഹതയില്ലാത്ത ആളുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. अगर हम जब एफ्रेम के माता पिता, खास तौर पर हम जब इसका माता के बारे में जो पढ़ते हैं, वो इसराइल के बाहर से था, इसराइल सालक जाति से थी, तो उनका कोई हक नहीं था. ये इसराइल का मतलब ये अनुग्रह का वारिश बनने का कोई हक उनको नहीं था. കാരണം ഇവന്റെ അമ്മ ഒരു ഇസ്രായേലിയാണ്. क्योंकि इसे हमने बताया था इसका जो माता है वो एक तीसरी स्त्री थी, ऐसे पढ़ सकते हैं. ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ എഫ്രീമിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് കടന്നു വരുവാനോ യഹോവയുടെ ഷെഡ്യൂളിൽ അല്ല യഹോവയുടെ പട്ടികയിൽ കടന്നു വരാൻ അർഹതയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് എഫ്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. जब हम पवित्र कलाम में पढ़ते हैं ऐसे इसका जो जाति एक अलग एक मान्यता मिलने के लिए इसका कोई हक नहीं था. अगर वचन के द्वारा हम देखेगा तो इसे पढ़ सकते हैं. എന്നാൽ ജനിക്കുന്ന മുൻപേ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് എഫ്രീമിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. जब हम एफ्रेम के बारे में पढ़ते हैं जन्म से पहले उनके ऊपर एक बुलाहट था, उसका अलग किया से पढ़ सकते हैं. ആമേൻ. ഇവൻ ചുമ്മാ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മാത്രമല്ല അവന് ഏറ്റവും മാന്യനായിട്ടാണ് ദൈവത്തെ അവനെ ചിത്രീകരിക്കുവാനിടയായി തീർന്നത്. നമ്മൾക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. പിശാച് നമുക്ക് എതിരായി നിൽക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പോരാടേണ്ടത് പൗലോസ് എഴുതുവാനിടയാക്കുകയാണ്. हम जो काम करते हैं तो इसके साथ साथ लिखा है हमारे ये महायुद्ध लघु और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकारों से, हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, इसे हमने लिखा है. तो इसमें लड़ने के लिए हमें जो प्रार्थना और हमारा जो वजन जो मन ऐसे चीजों से नहीं हो सकते है. इसलिए हमको भी कुछ चीज हमारे जीवन में चाहिए, उसके बारे में आगे वाला जो आयत में भी दिखाया. ഒരു സോൾജർ ഒരു യുദ്ധഭൂമി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവന്റെ ശരീരമൊന്നും ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്രമണത്തിന് വിധേയമായി തീരാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കവചത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് അവൻ കടന്നു പോകുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് ഒരു ആത്മീയമായി വിശ്വാസത്തെ ഓളത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് വിളിച്ചു പറയുവാനിടയായി തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള സർവായുധ വർഗം നിന്നെ ധരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഇതിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. आज शाम को भी यही बताना चाहता, अगर ये वचन को सुनने वाले किसी भी व्यक्ति
किसी भी परेशानी से गुजरते जा रहे हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं आपको जिंदा होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये सब हथियार जो बनाने के लिए प्रभु परमेश्वर आपके पास है वो तैयार है। वो ये सब मुश्किलों का सामना करने के लिए आपको भी प्रभु तैयार करेंगे, ये हम आपको बताना चाहते ക്രൈസ്തവ हैं। ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോരാടുന്ന ഓരോ വിശ്വാസി നീ വെറുതെയല്ല, ഇവിടെ പ്രതിഫലമില്ല എന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട. സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് പ്രതിഫലം ഒരുക്കി വെച്ചാണ് ദൈവം ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം മറന്നു പോകാനിടയായിരുന്നു. तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, हो सकता है आपको इस पृथ्वी पर कोई अनुग्रह या कोई आशीष नहीं मिला होगा, फिर भी तो आने वाले दिनों में जब हम अंतिम दिन में जो प्रभु परमेश्वर के सामने जब खड़े हो जाते हैं, तब आपको अनुग्रह देने वाला, आशीष करने वाला एक परमेश्वर आपके साथ है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। ക്രൈസ്തവ അതിനാൽ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ആത്മീയ പോർക്കളത്തിൽ നമുക്കും പോരാടാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമയാനുസരിച്ച് ദൈവദാസൻ സഭയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. इसलिए आज शाम